morning students. Next we move on to 9th problem in miscellaneous exercise chapter 3 matrices. So let us see what they have given in the question. They ask you to find out x கண்டுபிடிக்கணும். If they have given 3 matrices கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 matricesல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு element x இருக்கு, அங்க column matrixல ஒரு x இருக்கு. So நம்ம இந்த x ஓட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறதை நம்ம find out பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? So here first they have given x minus 5 minus 1. Next they have given some 3 by 3 matrix 1 0 2 0 2 1 2 0 3. Next the column matrix is x 4 1 which is equal to 0. Okay va? So elements எல்லாம் கரெக்ட்டா எழுதி இருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். Okay? So அடுத்து இப்ப என்ன பண்ணனும், இங்க ஒரு row இருக்கு. இந்த ஒரு row வச்சு first column, second column, third column பண்ணி multiply பண்ணி முடிச்சிரலாம். என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. 1 into x into 1 னா x. Then minus 5 into 0 னா 0. Minus 5 into 0 னா 0. அடுத்தது minus 1 into 2 னா minus 2. சரியா? அடுத்தது second column வர போறோம். x into 0 0. Minus 5 into 2 minus 10. Then minus 1 into 0 0. போட தேவையில்லை. திரும்ப second column பார்க்குறேன். x into 0 னா 0. Minus 5 into 2 னா minus 10. Minus 1 into 0 னா 0. போட தேவையில்லை. Third column வரலாம். x into 2 னா 2x. Minus 5 into 1 னா minus 5. Minus 1 into 3 னா minus 3. சரியா? x into 2 na 2x, minus 5 into 1 na minus 5, minus 1 into 3 na minus 3. That's all. Okay. Next here the column is x 4 1 which is equal to 0. Next we are going to do the calculation here. X minus 2. Okay. Then here minus 10. Then 2x minus what? 8. Minus 5 minus 3 means 8. Okay. Next here the column is x4 1 which is equal to 0. Now what we are going to do here, we are having one row and here we are having one column. So இந்த row வையும் column வையும் வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம multiply பண்ணி பார்க்கலாம். So multiply பண்ணலாமா? x minus 2 into x minus 2 into x. Okay. Next minus 10 into 4 is minus 40. Okay. Next 2x minus 8 into 1 plus 2x minus 8 which is equal to 0. Okay. So here we are going to distribute x inside this bracket. So we get x into x square minus 2x then minus 40 plus 2x minus 8 is equal to 0. So here minus 2x and plus 2x cancel. So x square minus 40 then minus 8 is equal to 0. Then afterwards x square minus 40 minus 8 means we are going to add minus 48 equal to 0. Then x square is equal to minus 48 right hand side போச்சுனா plus 48 மாறும். Then x is equal to square வந்து right hand side போச்சுனா என்னவா மாறும், plus or minus root மாறும். ரூட்டுக்குள்ள 48 ன்னு எழுதுவோம். So 48 எப்படி பிரிக்கலாம், plus or minus 48 எப்படி வேணாலும் பிரிக்கலாம். 6 8s are 48, 16 3s are 48. So 6 8s are 48 க்கு பாத்தீங்கன்னா 6 க்கு ரூட் எடுக்க முடியாது, 8 க்கு ரூட் எடுக்க முடியாது. இதே 16 3s are 48 எடுத்தா 16 க்கு ரூட் எடுக்கலாம் இல்லையா, அதனால அத போடுவோம். So 16 into 3 எடுத்துக்கலாம் நம்ம. அப்போ x equal to plus or minus 16 க்கு ரூட் எடுத்தா என்ன வரும் 4. 3 க்கு ரூட் எடுக்க முடியாது, root 3 அப்படியே தான் வச்சுக்கணும். That's all. Here the answer. So here the x value is plus or minus 4 into root 3. That's all. Here the problem is over. புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். 7th சமயம் என்னமோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே 9th ப்ராப்ளம் we have seen here.
Okay guys, I think you all of them understood. I think so. Next we move on to 10th problem. Good morning students. So here next we move on to 10th problem in miscellaneous exercise. So here what they have given in the question, a manufacturer produces three products produce பண்றாங்க. What is it? X, Y, Z, which he sells in two markets. So அவங்க 3 products வந்து produce பண்றாங்க. So அதை வந்து எத்தனை மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க? 2 மார்க்கெட்ஸில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனுவல் சேல்ஸ் ஆர் இண்டிகேட்டட் பிலோ. ஸோ ஆனுவல் சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மார்க்கெட் 1 பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் 1ல் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? 10,000, 2,000, 18,000க்கு கொடுத்துருக்காங்க. மார்க்கெட் 2ல் வந்து 6,000, 20,000, 8,000க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் the A question is what they ask, if a unit sale ஓட prices of XYZ ஓட unit sale வந்து rupees 2.50, அதாவது 2 rupees 50 paise, then 1 rupee 50 paise, then 1 rupee respectively. So இப்படி unit prices இப்படி இருந்துச்சுன்னா find the total revenue in each market. So total revenue கண்டுபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு மார்க்கெட்லேயும் total revenue அப்போ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம find out பண்ணணும் with the help of matrix algebra. So matrix நமக்கு தெரியும் இல்லையா, மேட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி சொல்லணும். அதாவது ரோ காலம்னு இருக்கும் இல்லையா, அதான மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. we are going to find out total revenue in each market 1 and 2. ஸோ மார்க்கெட் 1ல் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ், அது என்னென்ன ப்ரைஸஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க. மார்க்கெட் 2லையும் அதே போல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம செய்ய வேண்டியதான். So here total revenue in market 1. So total revenue in market 1. So market 1 பார்த்தா market 1ல என்ன இருக்கு, 10,000, then 2,000, then 18,000. சரியா? அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் சேல், அதாவது யூனிட் சேல் ப்ரைஸஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா rupees 2.50, 1.50, then 1 rupee, 2 rupees 50 paise, then 1 rupee 50 paise, then 1 rupee, isn't it? 1 rupee. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து மேட்ரிசஸில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸில் எழுதியிருக்கோம். இந்த அமௌண்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படி இருக்குது, ரோவில் எழுதியிருக்கோம். இது ப்ரைஸஸ் வந்து காலமில் எழுதியிருக்கோம். இப்போ ஈஸியாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம். சரியா? ஒரு ரோ ஒரு காலம்னா ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ 10,000 இன்டூ இந்த ரோ இன்டூ இந்த காலம் 10,000 இன்டூ rupees 2.50னா எவ்வளோ கிடைக்கும்? 25,000 கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்களா? தென் 2,000 இன்டூ 1 rupee 50 paise என்ன கிடைக்கும்? 3,000 கிடைக்கும். நடுப்புற என்ன போடணும்? ப்ளஸ் போட்டுக்கணும். 3,000. அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுட்டு 18,000 இன்டூ 1 rupeeனா 18,000. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 25 + 3 28,000, 28 + 8 எவ்வளோ கிடைக்கும்? 16, 8 2s are 16, 3 4 46. அப்போ 46,000. So which is equal to 46,000. So total revenue in market 1 வந்து எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு? 46,000 கிடைச்சிருக்கு. சரியா? இப்போ அடுத்தது we are going to find out total revenue in market 2. in market 2ல எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மார்க்கெட் 2 எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. மார்க்கெட் 2 அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ப்ராடக்ட்ஸோட அமௌண்ட்டு 6,000 கொடுத்துருக்காங்க. 6,000. நெக்ஸ்ட்டு 20,000. நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம யூனிட் சேல் ப்ரைஸஸ். அந்த யூனிட் சேல் ப்ரைஸஸ் என்னது? ஆஃப் XYZ 1.50, 2.50, 1.50 and 1 rupee. 2.50, 1.50 and 1 rupee.
சரியா? இப்போ இதை நம்ம calculate பண்ணணும். ஸோ இந்த ரோவையும் அந்த காலமையும் நம்ம calculate பண்ணணும். ஸோ here 6,000 into rupees 2.50 எவ்வளோ? 15,000 இல்லையா? அடுத்தது plus 20,000 into 1.50 எவ்வளோ வரும்? 30,000. okay, 30,000 plus 8,000 into 1 னா 8,000. okay, now you add all these things. add பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 53,000. so here what? 53,000. so here total revenue in market 2. total revenue in market 2 எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு? 53,000 கிடைச்சிருக்கு. market 1ல 46,000 கிடைச்சிருக்கு. so this is the question they ask. total revenue in market 1ல எவ்வளோ? total revenue in market 2ல எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அவங்க question கேட்டிருக்காங்க. by using the matrix algebra we can find out the answer here. okay, so that's all. here the A problem is over. so here next we move on to 10th problemல B subdivision என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். so B subdivision என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, if the unit cost of the above 3 commodities or rupees, அங்கே A ப்ராப்ளமில் வந்து யூனிட் சேல் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. 2 rupees கொடுத்துருக்காங்க, 1 rupee கொடுத்துருக்காங்க, 50 paise கொடுத்துருக்காங்க. they ask you to find out gross profit. இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கேட்டிருக்காங்க? gross profit என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ நான் போன A ப்ராப்ளமில் செஞ்ச மாதிரி தான் செய்யணும். ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கேட்டிருக்காங்க? gross profit என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் ஈஸி தான். சரியா? செய்யலாமா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? total revenue in market 1. so market 1ல total revenue என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். here B subdivisionல. so அதில் வந்து first என்ன? 10,000 10,000, next 2,000, then 18,000. அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? யூனிட் காஸ்ட்டு 2 rupeesா? 2 rupeesனா 2 போட்டுக்கோங்க, 1 rupeesனா 1 போட்டுக்கலாம், 50 paisனா அரை போட்டுக்கலாம். சரியா? இப்போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். என்ன கிடைக்கும்? இப்போது 10,000 into 2னா 20,000 கிடைக்குமா? அடுத்தது ப்ளஸ் 2,000 into 1னா 2,000 கிடைக்கும், ப்ளஸ் 18,000 by 2. 18,000 by 2. 2 இங்கே கேன்சல் ஆச்சுன்னா 9,000 வரும் இல்லையா? அப்போது 9,000. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 31,000 வருது. அப்போ 31,000 வரதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, என்ன கேட்டிருக்காங்க? gross profit என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ gross profitனா என்னது? what is gross profit? gross profitனா ஏற்கனவே நமக்கு என்ன கிடைச்சிது? total revenue in market 1ல ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் போட்டோம் இல்லையா, அதில் என்ன கிடைச்சிது உங்களுக்கு? 46,000 கிடைச்சிதா? ஸோ அதே 46,000 போட்டுட்டு மைனஸ் இங்கே கிடைச்ச ஆன்சர் 31,000. சரியா? ஸோ gross profit எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, 31,000 இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஏற்கனவே டோட்டல் ரெவென்யூவில் எவ்வளோ கிடச்சிது? மீன் மார்க்கெட் 1ல 46,000 கிடச்சிது. ஸோ 46,000 minus 31,000. So here 15,000 gross profit in market 1. Okay. next அடுத்தது market 2. market 2 என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்க்கெட் 2ல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 6,000 கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட்டு 20,000, நெக்ஸ்ட்டு 8,000. ஸோ அடுத்தது ப்ரைஸஸ் யூனிட் காஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 rupee, 1 rupee, 50 paisனா ஹாஃப்னு நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதான். சரியா? ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 6,000 into 2னா 6 2s are 12,000. 12,000 plus 20,000 into 1னா 20,000 தான். அடுத்தது plus 8,000 by 2னா 4,000. Okay, now we are going.
ஸோ ஹியர் 36,000 மார்க்கெட் 2ல வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும், gross profit எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ gross profit எவ்வளோ, அதில் மார்க்கெட் 2ல gross profit கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் ரெவென்யூ இன் மார்க்கெட் 2 ஏ சப்டிவிஷனில் என்ன கிடச்சிது நமக்கு 53,000 கிடச்சிது இல்லையா. ஸோ 53,000 minus in the 36,000 minus in the 36,000 17,000. So 17,000 in market 2. Market 2 ஓட gross profit வந்து என்னது 17,000. Gross profit in market 1 வந்து 15,000. That's all. அதான் கேட்டிருக்காங்க. பி சப்டிவிஷனுக்கு ஏ சப்டிவிஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம், ஏ சப்டிவிஷனில் வந்து அவங்க டோட்டல் ரெவென்யூ மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே பி சப்டிவிஷனில் வந்து உங்களுக்கு gross profit என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம gross profit என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லிட்டோம். அவ்வளோதான். இங்கே ஹியர் த 10th problem is over. முடிஞ்சிருச்சு. Okay guys, next we move on to 11th problem in next class. Thank you.